अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ढेर मुअज़्ज़ज़ बशरानो पे इस्लाम बानी ख़ैर व मईन मुसलमानान रुणो और बदे ख़ैस्ता मजमा की तशरीफ़ फरमा ज़मून मशाइख़ व अकाबिर और द दीन क़ाइदीन न बाबाजी से रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात यकीनन च यो कस वफ़ात न दी दा बवई शागा द उम्मत वफ़ात थी और द उम्मत च दे आखिरत त मुंतकिल की दिल और द बाबाजी से रहमहुल्लाह यो जामे शख्सियत ढेर अतराफ़ी दी नवाही दी पर हर तरफ बानी खबर कवल दा खो ढेर वक्त वाड़ी वागा पर जुन बानी शिकम ज़ाहिरी आदत गालिब व हग़द द तदरीस द मैदान महारत च अल्लाह ताला अग़ी लपदी के यो निराला व जुदा अंदाज वर करो पहल मुश्किलात के पहल मुग़लक़ात के और मुश्किल किताबों न पढ़ावल अग़ी तदासी च दाग़ी द जब पतरब बफरातु और दा से खलक ब्या पसऊन कालो के पैदा की गया साथे दा न मिलावी मुतबखुल उस्तादान हुए हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह चकेसरी से रहमतुल्लाह अलैह बरोज़ाना यौ सलवेख किताबों न दर्स को अब यो कसी ते खबर कोल कि माता दा किताबों न दा से अल्लाह आसान करी दी लेकिन संग च साग अस्तो की माता तकलीफ नहीं आ ना साच ज़ाखरम दे के लाता तकलीफ निश्ता विदा रंगे दा यो सलवेख किताबों न पढ़ाओ कि माता से तकलीफ नहीं द बाबाजी से रहमहुल्लाह कैफियत दाव यानी माँ पस कसर आयो सर दे मरगरो न औरेदली दी च वो सलवेख किताबों ने दरजे पढ़ाओ कर और दा अर्चा दा पता नहीं लगी दा कम मुदर्रिसीन दे मैदान शाह सवारान दे अगी पता लगी च वो सलवेख किताबों ने यो रस के पढ़ाओ दा आसान खबर न दा यो ढेर आला सलाहियत यो आला हाफिजा यो अमीक और दकीक इल्म वाली और अगटुल मुआहलात अगटुल अहलियतुन पर बाबाजी से रहमहुल्लाह की मौजूद नज़र के 47 किताबों ने पढ़ाओ और मुंगता बशखाली इलाक़ी जमुन यो ढेर लोए शख्सियत और आलिम तेर शवे दे मेरी सैयद मौली से रहमहुल्लाह माता शेखुल हदीस मौलाना नजमुद्दीन से भी मुंगता मेरी सैयद मौली से दा खबर कोला कि बाबाजी से यो वक्त के मुंगता द सहर द अजान न मख के द तहज्जुद पर वक्त की किताबों न दर्स कोल ये मुंग बदलता मदरसा की हुआ नो ये द तहज्जुद टाइम बचे हो शो मुंगता बद वक्त न पता हो लगे द मुंग बलाड़ो बेटकता और इधर वक्त के बे मुंगता मेबजी पढ़ाओ कला और मुल्ला हसन मेरा था पढ़ाओ को निशदा दुआना किताबों ने मेरा था दर्स को मुल्ला बबांग रहा वास्तगेर शाफिया विदागी न पस बबिया रालू जुमात की बे सुन्नत कलो द सुन्नत और द फर्ज और कमंस की बे बिया किताबों न दर्स को और चे फर्ज मुंज बे को न बिया बशोरोश तर इशराक पूरे बे किताबों न दर्स को और बिया बे चे उसको लदागी न पस बकीना सुमास बकीना मादिगर पूरे तकरीबन दा किताबों ने बे दर्स को ما تداسي وداسي مدرسين بوس مونږ ته پیدا کړ نه بغو د ملغلره وا اذان لا خبره د مونږ قدر نه دی کړی ورې داسي ملغلره په مالوچو کې د ګرځول او په شیشو کې د ګلزور په مونږ د دې قدر نه دی کړی ما ته یو واقعه راځه شو چې حضرت په فجر د اذان د مخ کې کتاب پڑھاو زموږ د مشایخ اکابرم داسي علامه شامی رحمت الله علیه چې رد المختار علی در المختار لیکره فتاوی شامی د دې مایناس شاګردو علامه میدانی سے پنوم مشهور دی په دې قدوره شرم لیکل د اللباب فی شرح الكتاب نو دا علامه میدانی سے چې دی علامه شامی سے پسلاړو چې حضرت زستانه سبق ویل غواړم شامی سے ورته چې طالب ما سره وخت نشته شپور زما وختونه بند دي ته سچم سبق پڑھاو ناغه طالب ورته میدانی سے چې رستلوی امام جوړ شو چې ستا کم وخوخي بازه تیار ما سره خو یو وخت چې تهجد زوکم او داغې نه پس را سره یو ګنټه د فجر بونس پورې نو کو دا وخت سره ویل شي سبق خورازه او ټیک ته ډیره ښه زه دې وخت کې تیار وی علامه میدانی صاحب د دمشق یو طرف ته اوسېده شرقي طرف ته او علامه شامی صاحب غربي طرف ته د شپې 2 یا 3 بجې به را روان شو
او دوه خوړونه به پار کړو، دوه به ځنګلې پار کړې، رابغې دغه وخت کې به علامه شامي صاحب د تهجد نه فارغ شوی وه او ور به یې کولو که چې طالب به راغلي سبق به ورته پړاو که د فجر تر اذانه پورې چې اذان به وشو د هغې نه پس به یو ځای جومات ته لاړو. په دې طریقې سره اووه اته کاله سبق دغه شاګرد د علامه شامي صاحب د ویلي او دا هم لیکلي دي تاریخو چې یو پېره داسې چل وشو چې په دمشق کې واوره وشوه ډېره غټه برباري وشوه. د علامه شامي صاحب د تهجد نه فارغ شو، بیا زړه کې دا و چې طالب به نن نه راغلی ځکه چې 4 او 5 فوټه واوره شوې ده، لیکن علامه میداني صاحب په دغه سهار هم راغلی د کور مخې ته ولاړو. د هغه طریقه دا وه چې استاذ ته به ور نه ټکو ځکه دا بېادبي ګڼله چې استاذ ته ور وټکوم. وی دې بار ولاړ واوره پرې ورېږي او د شامي صاحب ذهن کې دا دي چې نن به ده چټي کړي، نه به یې راغلی ځکه برباري ډېره شوې ده. وی دې کې د فجر اذان وغیره چې وشو دې د مونځ دپاره راووته جومات ته راته نو د کور مخې ته د وورې یو بوتکي ولاړ خو چې داسې ورنږدې شو ویړه کړو نو د هغه طالب و میداني صاحب نو ده ورته ویل نیکبخته تا باندې دا دونه ووره ورېدلې ده تا به ور ټکولې و او ته استاد محترم ما ته بېادبي ښکارېده چې ور مې ټکولې وې خو ما وایي چې سبق کې قضایي رانه را نه شي زه راغلی وم. ما دا خلک و د دې د لاسه دا دین جم دی چې د تهجدو په وخت کې کتابونه پړاول، د سنت او د سارې د فرض په منځ کې کتابونه پړاول. نو زه به دا ووایم چې نن دا دین چې جمدی دی د دغې جهود جبارو په وجې سره جمدی دی، د دې حضراتو دا قربانۍ وي. باباجي صاحب رحمه الله یو جامع شخصیت و د هغه په تمامو نواحیو سره خبرې کول دا په دې لږ مجلس کې ډېره ګرانه ده. خو زه به دا ووایم چې موږ یتیمانان شو، زموږ د طالبان ملګري چې دي زموږ مشایخ شته، زموږ شیخ الادب صاحب دی، شیخ احسان الله صاحب دی، زموږ خطیب صاحب دی، نور درویش صاحب دی چې هر یو په خپل میدان کې ماهر دی، دې ته به رجوع کوي. زه دا وایم چې دی به اوس چا ته رجوع زموږ د سر نه هغه سورې لرې شو چې مغلقاتو کې به ورته موږ رجوع کوله. د الله تعالی د هغې غریق رحمت کې الله تعالی دې د هغې روحاني پردندان همیشه ساتي. د هغې دا کومه مدرسه صدقې جاریه چې ده چې یو ډېر تاریخي نوم یې ولایخې د دې مدرسې چې یو ډېر لوی نسبت لري علماو ته ښه پته ده. د هغې پردندانو د الله پاک او د هغې پنوسو د هغې برکات خدای پاک کیني او د هغې په دې امت کې د هغې امثال سیوا کړي. کثر الله سوادهم وکثر الله امثالهم. الله پاک دې هغه شان خلک پیدا کړي. زه په دې خبرو اکتفا کوم او دا وایم چې لکه د هغې بدل خو نشي میلاوېدی، خو کوشش به دا کړو چې د هغې مشن، د هغې تدریس، د هغې په کتابونو کې مهارت دا مونږ خاص کر مدرسین حضرات چې دي دا طالبان رونه چې دي دې په ځان کې جمدي وساتي. باقي د هغې نورو حوالې سره د شخصیت تذکرې سیاسي حوالې سره د هغې قربانۍ او دغه رنګې د افغانستان د دغې عظیم تحریک مشري او نورو حوالې سره د هغې تقوا، د هغې د تصوف میدان ځان له یو بحر بېکرا دی. په هغې خبرې د نن مجلس کې نه کېږي. وما علینا الا البلاغ.